بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الأنوار، صباح الخير. إن شاء الله راكم بخير وبصحة جيدة. أعزائي أحبائي، صبحتكم بالخير، بالسعادة، بالسرور، بالفل والياسمين. الساعة حاليا 7 صباحا بتوقيت فرنسا، ودائما ساعة سعيدة أننا نلتقي مجددا في هؤلاء في هذه البثوث المباشرة اللي تخلينا نتكلم دائما على الجزائر العظمى، بلادنا بلادنا الحبيبة. نتمنى منكم خوتي العزاز مشاركة هذا البث. Si vous pouvez partager, ça peut nous aider parce que je suis en train de conduire. Donc, malheureusement, je ne peux pas conduire et partager en même temps. C'est compliqué pour moi. Donc, si vous pouvez partager, ça peut m'aider. نبداو ان شاء الله على بركة الله. Surtout تكباس parce qu'il y a des gens qui signalent mes lives sont tout le temps signalés, je sais pas pourquoi. On dit rien de mal, on n'insulte personne. On fait que de parler de la politique تاع بلادنا. هذا ما كان on sait pas pourquoi est-ce que nos lives sont attaqués pour على كل حال. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أخوكم بالقاسم يحييكم في بث مباشر جديد على منصة التيك توك. ساعة سعيدة وبالطباشير او بالجير ونرسم الحدود. هذه هكا الجزائري يدير، وهكا الجزائري يفعل، وهكا الجزائري دائما. فوالا. دونك آه تحية لكل الشعوب الحرة في العالم. وعندما نتكلم عن الحرية نستثني بطبيعة الحال بوسبير. نحيي الشعوب، كل الشعوب الحرة طبيعة الحال في العالم، مقدمتها الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي. ونقول لهذين الشعبين العزيزين أن النصر آت، وأن طريق تحرير القدس يمر حتما وبالضرورة عبر تحرير العيون. تحية كبيرة بطبيعة الحال لجميع أسلاك الأمن، في مقدمتهم الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني. كل أسلاك الأمن بطبيعة الحال، الشرطة، دارك، جمارك، أمن داخلي، أمن خارجي، أمن الجيش، استعلامات عامة، وحتى الحماية المدنية. نقول لكل هؤلاء الأشاوس أننا نقبل رؤوسهم ونقبل أيديهم القابضة على الزناد، حماية لهذا الوطن المفدى.
الكميه الهائله نتاع الدعايه، راكو تشوفوا لربما كنت تلاحظوا، يعني كميه الدعايه يعني مقلقه، ويعني يعني واحد يوحد ربي حقيقه كي يشوف الكميه نتاع الدعايه حول الاجتماع تاع مدريد. يعني راكو تشوفوا حقيقه آه، السلوك الغوغائي والسلوك العنيف نتاع الجمهور نتاع بوزبير. يعني خسروا منتخب كولومبيا، يعني كان احسن، يعني عنده مهارات، ويعني عنده امكانيات كبيره على كل حال. ربح في الميدان. ما فهمتش علاه الجمهور نتاع بوزبير وحتى الملاعبيه هذو نتاع بوزبير دخلوا يعني في مشادات ما فهمتش. يعني on n'a rien compris. يعني les mêmes scènes qu'on a vues pour le football, on les voit يعني في le tennis. Donc donc il y a un vrai problème. يعني il y a vraiment يعني فيه مشكل حقيقي، يعني مشكل يعني il y a un vrai problème dans le sport. يعني هذو les Marocains هذو يعني que ça soit le tennis, que ça soit le football masculin, féminin. يعني il y a toujours des problèmes. يعني وانت كي تروح il y a toujours des problèmes avec eux. Maintenant il faut se poser des questions. Je sais pas si c'est sage يعني de confier au Maroc des organisations يعني d'événements sportifs. Franchement يعني ça devient dangereux pour les équipes sportives qui se déplacent dans ce pays-là. On a vu franchement des jets de bouteilles. C'est la première fois de ma vie que je vois yani, un match de tennis. Bon, après, je suis pas le plus grand spécialiste le tennis, mais le tennis, généralement, on dit que c'est un sport, yani, t'as les catégories plutôt aisées. يعني ما الناس اللي تتبع التنس وكاع سي با ما راهوش سي با ان سبور populaire. Moi je ne suis pas issu يعني d'une famille riche comme la plupart des Algériens, famille plutôt modeste à la base. Après bon chacun se يعني يبني روحه ويسو كونستروي. انا كي كنت صغير الشيخ ربي يرحمه ما بعثنيش نلعب التنس، لعبنا اشياء اخرى. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est le, 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 le sport, le tennis, c'est un sport un peu élitiste. يعني c'est الناس اللي عندها les moyens. Même en Algérie, hein, d'ailleurs, il y a des clubs de tennis, mais c'est pas ouvert à tout le monde. يعني c'est des clubs voilà, il faut avoir les moyens باش تدخل في les clubs هذو نتاع الكرة المضرب هذا. Je pense que c'est la même chose au Maroc. Au Maroc, c'est même pire parce que l'Algérie, c'est quand même un pays social, etc. Donc c'est plutôt ouvert. Vous allez trouver même dans des clubs de tennis en Algérie des gens modestes. Mais au Maroc, c'est voilà. Donc moi, je suis vraiment étonné du niveau le public marocain. Et d'ailleurs, ça a fait le tour des plateaux télé. Hein. On a vu des dépêches sur RMC Sport. Voilà. Donc franchement, le Maroc, en fait, on a vu des
c'est là où on pense aussi à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, par exemple, Côte d'Ivoire, bon, c'est pas le pays le plus pauvre d'Afrique, mais c'est pas un pays riche, la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ça reste un pays pauvre par rapport aux standards internationaux. Riche peut-être dans sa sous-région. Quand vous regardez, comparer la Côte d'Ivoire avec le Mali, avec des pays, sauf peut-être le Ghana qui est dans un standing comparable, ça reste un pays pauvre. Mais tous les gens, en tout cas, personnellement, tous ceux qui se sont déplacés en Côte d'Ivoire, qui ont vécu avec la fête de la Coupe d'Afrique, ils sont tous unanimes. Unanimes. La population, les Ivoiriens, je parle du peuple, très accueillants, très gentils. Les stadiers, le staff, les bénévoles autour de la Coupe d'Afrique, mais vraiment des gens formidables. Il n'y a rien à dire. Tout le monde était unanime. Vous posez la question à n'importe qui. Voilà. La Côte d'Ivoire, c'est un pays, il n'a peut-être pas beaucoup d'expérience dans l'organisation d'événements continentaux, mais ils ont forcé le respect de l'ensemble des Africains, et même au-delà, parce que même les Européens qui ont fait le déplacement, ils étaient ébahis par la qualité de l'accueil, la sportivité. Je rappelle quand même que la Côte d'Ivoire, et je crois qu'ils ont perdu un match 4-0 ou 3-0 à domicile contre la Guinée équatoriale. Ça, je m'en rappelle très très bien. Ils ont perdu un match. Il n'y a pas eu d'incident. On n'a pas vu de la violence. On n'a pas vu les supporters le Côte d'Ivoire se comporter mal. Jamais. Tout le monde est resté très sportif. Donc ça c'est de l'organisation. Ok, peut-être que les hôtels en Côte d'Ivoire sont peut-être de moins bonne qualité. Peut-être que les stades et surtout les pelouses en Côte d'Ivoire étaient de moins bonne qualité. Mais si vous posez la question au pays d'Afrique, à n'importe quel Africain, vous lui dites c'est quoi la meilleure Coupe d'Afrique? Est-ce que c'est la Coupe d'Afrique qui s'est passée au Maroc ou celle en Côte d'Ivoire? Vous allez voir que tout le monde va vous dire Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai essayé. Et pas que des Algériens, tout le monde va vous dire Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Parce que l'organisation, c'est pas... Ça, on l'a déjà dit. Mais l'organisation, c'est pas que des stades ou des hôtels. Il y a autre chose. Il y a l'humain. Parce qu'à la fin des fins, le football, tous ces trucs-là, ça reste une histoire d'être humain. Derrière, c'est de l'humain. Derrière, c'est de l'humain. Donc, sur cet aspect-là, le Maroc, il a failli. Pour passer le deuxième point, bon, عندك Bouboul, tu as un problème, je sais pas, ouais, essaye de régler ton problème. Voilà. Donc, pour revenir à la réunion de Madrid, on rappelle à qui veut l'entendre que c'était une réunion secrète, d'accord? Donc, on a vu qu'il y avait beaucoup de fuites, notamment côté marocain. On a vu une multitude d'articles mensongers dans des médias proches du Maroc, comme Al Talayar. Vous savez, Al Talayar, ça c'est un média espagnol qui a été fondé par un ex des services secrets marocains. Et ils sont liés. Quand vous lisez Al Talayar, c'est comme si vous lisiez le 360 ou des médias comme ça. Donc ils en ont pas mal de médias. C'est comme si vous lisiez Jeune Afrique. Les gens qui ne savent pas, le roi du Maroc lui-même est actionnaire dans Jeune Afrique. Moi j'appelle ça Jeune Afrique. Pas Jeune Afrique. Il y a des jeunes plus loin Afrique. Comme l'argent, drame. Voilà. Donc ce qu'on essaie de dire,
c'est qu'il y a beaucoup de mensonges. Il faut faire attention. Sur Al-Talayer, par exemple, hier, je regarde. Donc, c'est Al-Talayer, ils font des articles en espagnol. L'Algérie accepte le plan d'autonomie marocain. Ça, c'est un titre normal. L'Algérie accepte le plan d'autonomie marocain. Oh! On a posé des questions à des gens qui ont des informations. L'Algérie, elle n'a pas du tout parlé. On n'a pas parlé. Il faut faire attention à ce que vous pouvez dire. Il y a beaucoup de conneries. Hein. Donc, les seuls qui ont parlé, il y avait la délégation du Maroc d'une part et la délégation du Frente Polisario d'autre part. C'est les deux seules délégations qui ont parlé et qui ont exprimé leur point de vue. L'Algérie, tout comme la Mauritanie, étaient des observateurs. Donc il y a eu effectivement بعض الملاحظات يعني اللي تم تدوين تاعها, il y a eu des observations qui ont été consignées par la partie algérienne, mais dire que l'Algérie a participé activement aux discussions, enfin plutôt aux pourparlers, parce qu'il faut être précis, parce que ce qui s'est passé, c'est des pourparlers, c'est pas des négociations, c'est faux. Donc les parties au conflit, parce que là on a lu beaucoup de conneries là. Là vous regardez RFI par exemple, ou toutes les chaînes françaises, les discussions, c'était entre l'Algérie et le Maroc. Ben non. Les discussions, c'est entre le Maroc et le Front Polisario. Ça, c'est important et il faut le répéter. Voilà, il y a deux belligérants, il y a deux... C'est complètement stupide. Ça veut dire quoi? Vous dites le plan d'autonomie. Le plan d'autonomie, il va être appliqué sur qui? Il va être appliqué sur des Algériens ou sur des Sahraouis? Et c'est complètement stupide. Et c'est quoi ça? والله العظيم لا غير توحد ربي يعني ناس للاسف يعني مرض يعني باش ما يهضر باش ما يقولش برك بوليساريو. المشكل اللي عندك, le problème que tu as, c'est pas avec l'Algérie. Tu as un problème avec le Polisario. Les terres qui sont colonisées, c'est des terres sahraouis. Parce que si tu avais colonisé des terres algériennes, Kounef Degnek depuis longtemps. On rappelle à qui veut l'entendre que l'armée algérienne est l'armée la plus forte de la région. Si on avait des terres à nous qui étaient illégalement occupées au Sahara occidental, on vous aurait défoncé depuis longtemps. Voilà. Donc المشكل اللي عندك راهو مع هذو خاوتنا تاع الصحراء الغربيه, راك تحقرهم. هذا ما كان. Et tu négocies avec eux. Et d'ailleurs, et je remercie M. Attaf. Ça, c'est une information importante. Quand ils ont terminé les pourparlers, la partie marocaine a insisté pour qu'il y ait une photo. Ils voulaient prendre une photo. L'Algérie, tout comme le Polisario, ont refusé de prendre cette photo. Donc vous n'allez pas trouver de photos souvenirs. Avec nous, on ne prend pas de photos avec vous. Voilà. Donc je ne sais pas si les Mauritaniens et les Marocains ont pris une photo à la fin avec les Américains, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, les Algériens et les Sahraouis, on n'est pas venu pour prendre des photos. Voilà, il n'y a pas de photos. Parce qu'on connaît le Maroc, comment ce qu'ils sont. Le Maroc n'est pas sérieux dans sa volonté de trouver une solution. Ils sont là dans un acte de communication ou de surcommunication. Donc s'ils avaient pris cette photo, alors je peux vous assurer qu'il y aurait eu l'Algérie accepte le plan d'autonomie du Maroc, le Maroc, je connais les titres, t'as les manchettes là qu'il y aurait eu. Donc bravo à l'Algérie, bravo au Front Polisario, ne pas avoir accepté cette mascarade, parce que ce qu'on a vu par contre, parce qu'on va parler un peu de ce qui s'est passé, essayez de...
le niveau de Tekbas, il est faible, les frères. Essayez de partager. Ah, j'ai besoin de vous, s'il vous plaît. Voilà. Essayez de partager. Donc ce qui est sûr, c'est que les Américains étaient très très en colère. Ça c'est plusieurs sources. Hein. C'est documenté. Il y a plusieurs sources qui disent la même chose. Les Américains, ils étaient très très en colère envers le Maroc. Voilà. Ils ont la partie américaine, en particulier Moussaad Bols, il a dit que les Marocains n'étaient pas sérieux. Parce que les Marocains ont fait quand même quelques progrès. Il faut saluer les progrès faits par les Marocains. Parce que au départ, le plan d'autonomie du Maroc ou de la France faisait 4 pages et demie. Maintenant, il y a 40 pages. Donc, ils ont progressé. Ils sont passés de 4 pages et demie à 40 pages. Donc, on peut saluer l'effort rédactionnel du Maroc. Voilà. Par contre, le contenu n'est pas au niveau. Le contenu n'est pas au niveau sur plusieurs points. Premier point, la partie américaine a demandé au Maroc et attendait du Maroc une réforme constitutionnelle. Yani islah dastouri. Donc, il devait faire une réforme constitutionnelle pour appliquer ce que les Américains appellent en anglais genuine autonomy. Ou la véritable autonomie ou الحكم الذاتي حقيقي يعني باللغة العربية. وما كانش il n'y a pas eu في المسود في الدوكيومون هذا اللي داروه les Marocains, il n'y avait pas de réforme constitutionnelle. Donc ça a désappointé particulièrement la partie américaine qui l'a fait savoir je sais pas, qui l'a fait savoir au Maroc. Donc ça c'est un point. Deuxième point, les États-Unis avaient demandé Rochdi, vous m'entendez? Salam alaikum. Sabah al-khair. Vous êtes algérien, Rochdi? Vous m'entendez? Oui, vous êtes algérien? Oui, je suis algérien. Salam alaikum. مرحبا بك خويا تفضل. Tout à fait. D'Alger. Voilà. Non, c'est vraiment par hasard que je suis monté. J'étais en train de vous avez fait une erreur. J'étais en train de tapoter. Ah ok هي نهبطك كيما J'ai fait une erreur, mais c'est un plaisir. Et c'est un plaisir de discuter avec vous. C'est un plaisir. Ok. Bon courage à vous. Voilà. Donc on parlait justement de ce qui s'est passé à Madrid, où on expliquait, Khoya Rochdi, qu'il y a eu quand même que la partie marocaine s'est faite un peu secouée par les États-Unis, parce qu'ils ont trouvé que leur Sugarland, si vous pouvez couper le micro de tac, vous êtes algérien, Sugarland. Sugar. Bon, je sais pas ce qu'il a. Donc voilà, puisque le document, en fait, je dis, les Américains, ils avaient demandé des réformes constitutionnelles au Maroc, et les réformes étaient de nature, on va dire, démocratique, parce que si vous voulez, typiquement, je sais pas si vous avez lu un article que j'ai écrit en juillet 2025, où j'ai analysé, j'ai pris connaissance du document marocain ou français de 2007 du plan d'autonomie qui faisait 4 pages et demie, et je l'ai analysé sous un plan, on va dire, du droit international et surtout des garanties démocratiques. D'accord? Et quand je l'ai analysé, j'ai vu qu'il y avait plusieurs failles. La première faille, c'était les garanties démocratiques pour le peuple du Sahara occidental. Deuxième faille, c'était que la gestion des ressources naturelles, des richesses, les Sahraouis n'avaient le droit à rien, tout partait à l'État central, tu vois.
Voilà, donc c'était pour moi, et le point le plus important, c'est que ce plan d'autonomie partait du postulat que le Maroc avait la souveraineté. Parce que avant de donner l'autonomie, il faut avoir la souveraineté, Si vous n'êtes pas souverain, l'Algérie peut accepter qu'il y ait une autonomie sur Tizi Ouzou, sur Tindouf, etc. Parce que la souveraineté appartient à l'État algérien. Mais je ne peux pas donner une autonomie sur Tunis. L'État algérien n'a pas. C'est comme le dicton. فقد الشيء لا يعطيه. Si vous n'avez pas quelque chose, vous ne pouvez pas le donner. Vous ne pouvez pas le donner, exactement. Donc là, on peut pas. Donc, le problème de leurs documents, il y a un problème juridique. Et je ne sais pas comment ils vont s'en sortir sans référendum. Tu ne peux pas partir du postulat que ce territoire t'appartient. Voilà, donc il faut régler ça d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça qu'il y a eu une commission, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu une commission technique qui a été mise en place. D'accord, une commission technique. Voilà, mais je vous dis, suite à ces jours-là, les Américains ont mis en place une commission technique avec des experts en droit international. Parce que là, il y a un vrai sujet, hein. Il y a un vrai sujet. Et je ne vois pas comment est-ce qu'ils peuvent faire l'impasse sur le référendum. C'est obligatoire. Voilà, je vous laisse parler, Khoya Rochdi, si vous aviez des commentaires ou là, des questions. Je suis à votre disposition. Vous êtes d'Alger, je suis d'Alger. Télémli, si c'est pour vous rassurer par rapport à mes origines. Là, mais en ce moment, vous êtes à Télémli ou vous êtes à l'extérieur? Non, pas du tout. Là, je suis on va dire, je suis en France, je suis à Grenoble. Voilà, je connais très bien Grenoble. Je connais très bien Grenoble. C'est une belle ville. Là, il doit faire froid, là, normalement. Il fait froid et là où je suis, il neige quasiment. Donc, ça va. Voilà. Je connais. Elle s'appelle comment, avec la place en hauteur, avec une site Asma, où vous voyez tout Grenoble? La Bastille. La Bastille, voilà. Je fais là. Voilà, non, c'est une belle ville. Et la Bastille, tu vois, je crois que c'est l'avenue la plus longue d'Europe, Ousmane. C'est ça, le cours Jean Jaurès. Barakallahu fik, une des plus, voilà. Vous voyez que je connais un peu. Tfadl. Non, mais par rapport, moi, ça fait peut-être 50 ans que je me rappelle de cette affaire-là. Et pour être honnête, j'étais gamin et je me suis dit, c'est une affaire qui va durer. Mais je pensais pas que ça allait durer et s'envenimer avec des voisins, excusez-moi le terme, qui sont en train de pourrir de l'intérieur. Donc voilà, j'estime qu'il va falloir trouver une solution pour ne pas se faire bouffer, parce qu'on a assez souffert de ce voisinage et ça devient encore de plus en plus pourri. Et le plus vite on réglera ce problème, alors je dirais dans l'intérêt des Sahraouis, mais également aussi dans notre intérêt, quoi. Parce que ça devient un voisinage toxique et c'est plus possible d'être aussi comment on appelle ça. Mais si vous vous mettez dans une perspective purement algérienne, et soyons un peu égoïstes, est-ce que l'Algérie a intérêt que ce problème se règle? Je ne sais pas si vous voyez où est-ce que je veux en venir. En fait, on a intérêt à ce que je vais dire le mot, à ce qu'il y ait une implosion chez eux? Je vais être franc. En fait, pourquoi je vous pose cette question? Parce que les Sahraouis, et c'est pour ça que moi, par exemple, quand je vois des Algériens qui sont contre le peuple sahraoui, moi je comprends pas. Parce que les Sahraouis, c'est des gens, je ne sais pas si vous avez fait votre service national ou si vous avez servi sous les couleurs, ces gens-là, ils sont en poste avancé. Vous savez ce que c'est un poste avancé? À la frontière, vous avez tout. Voilà. هذو الصحراويين راهم يحاربوا في بلاصتك انت كجزائري. Donc, est-ce qu'on a mais moi, la vraie problématique, c'est que finalement, ça fait monter des tensions avec ce pays qui nous ramène en plus l'entité juste à côté. Et à la limite, j'ai presque envie de dire, comme chez Achachi, là, il nous souhaitait une guerre civile, nous, on doit lui souhaiter une implosion. On doit souhaiter qu'il y ait... aussi, on doit leur souhaiter dans ce cas-là. Alors, j'ai presque envie de dire, donc dans ce cas-là, c'est à nos services de faire en sorte que chez eux aussi, ça se passe mal. Parce que eux, ils nous souhaitent qu'il y ait une guerre civile, quoi. Voilà. Donc, et ils le disent à la nienne, quoi. Le gars, il vient sur les plateaux, ce qui serait bien géopolitiquement. Quelque part, vous l'aviez dit qu'il avait raison. Oui, il a raison. Ton ennemi te veut pas du bien.
Donc, moi, j'estime que Non, de l'autre côté, ce que j'ai dit, c'est que d'un point de vue purement géopolitique, il n'a oui, je pas me tort. rappelle Il n'a très pas bien. tort. Il n'a Oui, d'un pas point de tort. vue, Voilà. on peut considérer que c'était froid comme analyse. Mais alors, dans ce Voilà. cas-là, nous aussi, on doit avoir une analyse froide. Nous, dans ce cas-là Après, aussi, il faut qu'il y ait une implosion chez eux. je suis pas sûr que ce soit dans notre intérêt qu'il y ait une implosion au Oui, Maroc. non, si, ça peut être dans notre intérêt, parce que qu'est-ce qui nous ramène? Parce que Qu'est-ce que vous ça allez nous ramène? avoir, vous savez ce qui va se passer. Une fois, j'ai posé la question. Je vais vous faire une confidence. J'ai posé la question à un très haut gradé algérien. J'ai dit Mhm. pourquoi est-ce que vous nous débarrassez pas de cette racaille marocaine? Pourquoi est-ce qu'on fait pas une guerre éclair et on les renvoie à l'âge de pierre? Ça remonte à peu près 10 ans, D'accord? ce que je suis en train de vous dire. Vous savez, c'était quoi sa réponse? Il m'a dit, ok, on va les renvoyer à l'âge de pierre, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Et après? Tu vois, et la vraie question, elle est dans le et après. Mais Parce que, alors, attends, mais est-ce- il faut Fadal. comprendre. Il faut comprendre, il faut comprendre. C'est-à-dire que là, le Maroc, aujourd'hui, le Maroc est un pays, on va dire, stable. Et avec ça, regardez l'immigration qu'on a chez nous. On a aujourd'hui 1 million de clandestins marocains. Demain, s'il y a une instabilité au Maroc, je peux vous assurer qu'on va avoir des millions de Marocains qui vont arriver en Algérie. Des millions. Quand je vous dis des millions, des millions. Donc c'est ça ce qui fait peur un peu à l'État algérien, en tout cas à l'État stratège. Tu vois, c'est pas. Parce que oui, on peut les renvoyer à l'âge de pierre, on peut les démonter, mais, etc. Il n'y a aucun problème. mais moi, Mais c'était c'est. pas. Excusez-moi. Moi, c'était pas d'un point de vue militaire. Je vais être très franc avec vous, hein. J'ai presque envie de dire une sorte de combat à bas bruit, quoi. C'est-à-dire que militaire, on aurait tout l'Occident, toute la planète contre nous. C'est pas d'un point de vue militaire. C'est d'être aussi, j'ai presque envie de dire aussi sournois qu'eux, quoi. Parce que eux, d'un point de vue sournoiserie, moi, j'estime qu'ils font du haut de gamme, quoi. Eh ben, on devrait aller dans ce combat-là, quoi. Voilà, c'est tout. Ne pas, Ils excellent les Bouzbir, ils excellent dans ça, la voilà. sounoirie. Et donc, nous, peut-être on a notre côté algérien, trop franc, trop direct. Et c'est peut-être ça qui nous fait du tort. On est trop direct. Euh, Par exemple, pour les Africains, on les aide. On a de l'argent, on donne, on paye. C'est bien, c'est bien. Mais en même temps, au moindre détour, on vous crache dessus. Donc j'ai presque envie de dire donnant, je te donne quelque chose, tu me donnes quoi en contrepartie? Je fais du soft power, je te ramène comment on appelle ça? Je te ramène tes étudiants, mais toi, qu'est-ce que tu me donnes en contrepartie? Est-ce que tes mines, tu me les ouvres? Est-ce que ceci, tu me les ouvres? Il y en a marre de se considérer comme des gentils gars. Oh, panafricanisme, c'est bon. Maintenant, Mais on on est des l'est, gentils d'accord. gars. On a un grand cœur, c'est ça notre Mais problème. c'est ça notre On a problème. Mais un c'est ça grand notre cœur et problème. Mais c'est ça on notre oublie problème. vite, On a un frère. grand cœur. Hmm. On a un grand cœur, c'est ça notre problème. Et après, excusez-moi le terme, yahchiouhalna. Donc j'ai presque Mais envie de dire, il faut être. est-ce que vous pensez qu'on est des bisounours à ce point-là? Moi, je suis pas d'accord Non, avec c'est vous. pas bisounours, c'est pas le côté Ah, bisounours. Là, c'est le côté encore révolutionnaire, fleur au fusil, ça a un etc. peu changé. Ça a un peu changé. Oui, mais regardez comment les Marocains, avec deux, trois banques, ils arrivent C'est pas eux. à mettre. C'est pas eux. C'est pas C'est eux, pas c'est eux. ça. Hmm. C'est pas Non, eux. ce que je veux dire par là, en tous les cas, ce que je veux dire Vous par là, parlez de TJ et Wafa Bank, vous parlez de ça. C'est voilà, pas c'est eux. ça. Non, mais C'est pas ils ont, eux. C'est pas eux. C'est pas eux. اسمح C'est pas. excusez-moi. Je parle de leur soft power. De ce point de Mais vue-là, ils sont forts. attends, C'est des c'est pas commerçants. eux. C'est pas eux. Non, Écoutez-moi. non. Écoutez-moi. Orojdi, تفضل écoutez-moi. تفضل كلام كوال كبير. الله يعيشك C'est اسمح pas لي. eux. C'est pas eux, Khoya Aziz. Chauffe, Khoya Aziz. Ce que vous voyez, le déploiement marocain en Afrique, c'est ni plus ni moins qu'une France-Afrique 2.0. Si vous regardez bien, moi je connais bien l'Afrique, pour y avoir voyagé, travaillé, etc. Je connais. Donc, si vous regardez ce que fait le Maroc aujourd'hui en Afrique, il utilise les mêmes réseaux que la France-Afrique. Là, aujourd'hui, pour plusieurs raisons,
la France n'est plus bankable en Afrique, il y a une méfiance, il y a une défiance des peuples africains envers la France. Donc, ils ont mis le Maroc en vitrine. Mais derrière, c'est les mêmes mécanismes. Voilà, c'est exactement ça. Peut-être Si que je peux me le permettre. Maroc. Attends, je n'ai pas terminé. Peut-être que le Maroc a rajouté la dimension drogue, prostitution, enfin les spécialités marocaines. Et ça, c'est vrai. Ils ont rajouté cette dimension qui n'était pas vraiment très présente. Quoique, il y avait aussi il y avait des choses, il y avait de la prostitution avec les réseaux Focar et autres. Je ne sais pas si vous Oui, connaissez bien Focar. sûr. Si, Je je sais pas connais, si je connais, bien voilà. sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, mais c'est les mêmes réseaux, chauffe. Ouais, c'est Mais, exactement les mêmes réseaux. C'est alors, les mêmes, même au niveau renseignement. La DGSE travaille la main dans la main avec les services marocains. pour rebondir, C'est les mêmes réseaux. C'est les mêmes réseaux, Khoya Aziz. pour Voilà, c'est pas rebondir, eux. moi, ce que je veux dire, non, mais allez, je comprends. Je veux dire, ils ont leur méthode. Ils ont leur soft power. Ils ont pris le train en marche, comme vous dites, avec la France-Afrique, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que nous aussi, on a une tradition d'aide avec l'Afrique. On a une tradition de partenariat, etc. On a ce côté mec des révolutionnaires. Donc, pourquoi qu'on ne fait pas aussi notre soft power? Alors, Est-ce que je peux vous surtout, donner des exemples? معليش Est-ce que je والله peux vous... نكمل والله اسمح لي Mais il faut surtout être que précis. Il faut être précis parce que quand vous voyez l'Algérie, est-ce que vous savez que l'Algérie est en train d'exploiter du pétrole au nord du Niger? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que l'Algérie a des projets d'infrastructure importants au Niger et c'est pas des Sadaka? C'est-à-dire on met en place des centrales électriques et quelque part on a aussi on a créé une entreprise pour non, vendre de mais c'est très l'électricité bien, au c'est très bien. Non, non, Niger. mais ça, Est-ce que non, mais il y a des je ne doute choses? pas. Wallah, Est-ce que vous savez, wallah, il y a quelque chose qui vient de me est-ce que revenir vous savez, je vais te laisser terminer. Est-ce que vous savez, par exemple, Roya Rojdi, que l'Algérie a mis en place un fonds souverain d'1 milliard de dollars pour des projets en Afrique? Donc on peut pas dire C'est qu'il n'y a très rien bien. qui Moi, wallah, ce qui me revient en tête, c'est le côté naïf. Notre côté naïf et bon cœur, comme disait l'ami à c'est côté. plus le cas, c'est plus le Mais cas, allez, c'est plus le oui, cas. c'est très bien parce que je vais vous dire, les Émirats, qui est-ce qui les a aidés à développer leur pétrole? C'est C'est les Algériens l'Algérie. au début. Ben, bien Ben sûr. oui. Et vous voyez maintenant comment ils nous crachent dessus. C'est ce que je veux dire par là. Mais C'est allez, que, mais allez. Mais ça, c'était oui, avant. oui, oui, c'était C'était avant, avant. Rachdi, hein. C'était Mais avant. avec Saha, c'était C'était avant. avant. Plus Job, maintenant. Oui. Bisounours, Mais ce que je c'est veux le dire peuple. par là, c'est qu'il faut apprendre de ses erreurs. Bisounours, peut- c'est le peuple. Chabna, où Voilà. les bisounours? D'où la Voilà. Tana, je ne crois pas qu'ils sont Wallah, même bisounours. j'ai l'impression parfois que Là, là. même en Est-ce haut, que, ils sont un petit peu. soyez factuel. Je vais vous donner qu'un exemple. Tfadal. On va être factuel. Il faut être factuel, il faut être précis. Quand les Émirats ont voulu nous faire du mal, qu'est-ce qu'on a fait? Regardez bien ce que fait l'Algérie. On a isolé les Émirats dans son propre environnement. C'est vrai ou c'est pas vrai? On a fait des C'est relations très avec bien, l'Arabie c'est très bien, Saoudite. c'est très- Oui, c'est factuel ou c'est pas factuel? Des relations avec les Émirats, le Qatar, le Koweït, le Oman, on les a isolés. Aujourd'hui, les Émirats sont isolés chez eux. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le Mali, même chose. On les a isolés. Si vous le savez pas, et le président du Niger va faire une visite dans les prochains mois en Algérie. D'accord? Même chose, Oui, oui, hein, oui. très bonne relation avec Je le suis au courant, Burkina je suis au Faso. courant. D'accord? La France, elle a voulu la France, elle a voulu faire il y a qu'est-ce qui se passe? La France, elle a voulu nous chercher des noises. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment dire? On l'a isolé même en Europe. Regardez le niveau de relation qu'on a, par exemple, avec l'Italie, avec l'Allemagne, etc. Donc, croire que l'Algérie est dans la même rengaine qu'avant, c'est faux. Il y a eu des changements quand même. On peut Wallah, pas dire que. moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je dis Tu juste vois, il faut passer à un niveau de soft power, surtout qu'avec ce qui s'est passé pour la CAN, j'ai presque envie de dire maintenant, les Africains, ils ouvrent les yeux. Est-ce que vous pensez, après, tout ce qu'on sait ne peut pas être dit, on va dire, hein, ok? Évidemment, Parce évidemment. que, voilà. Est-ce que vous pensez que l'Algérie n'a pas un peu poussé un peu ce qui s'est passé au Maroc, là? Est-ce que vous pensez La comme, CAN, hein? Voilà. la CAN. Je dirais rien, Khoya. Je dirais rien. Moi, je dirais honnêtement, comme dirait l'autre, act of God.
C'est un acte de Dieu. Honnêtement, Pas que, pas que, pas que. À ce niveau-là, pas que, pas que. allez, بصح sur le حمينا شويه العرس بصح سخنا الشرطه. بالقاسم sur la finale يا خويا انا نقول غير je dirais c'est la justice divine qui s'est appliquée. act of God, Oui, act of God. non, je parle pas de la finale. Je parle pas de la finale. Non, Ah, non, ok. non, non. Je parle pas de la finale. Je parle d'autre chose. Yani, Oui il oui y a oui eu oui oui au niveau انا je ne dirais médiatique. pas انا ما نقولهاش Non, non. ما نقولها. Ah, si, moi je peux vous dire que on a, c'est pas nous qui avons, parce que les Marocains sont très très forts pour se détruire eux-mêmes, إيه. Voilà, mais c'est ça. mais 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 on a on leur a donné un coup de main, un petit coup de on a main. on a été on a été très subtil. Voilà. On a été Très subtil, très subtil. Voilà. On a été très subtil. On a su activer certains réseaux religieux au Sénégal, et j'en dirai pas plus. Et là, vous avez vu, je sais pas si vous avez suivi, il y a le calife le califat de la Tariqa Tijaniya qui est actuellement au Sénégal. Je sais pas si vous avez vu Oui, on a vu. J'ai Voilà. vu. Donc l'Algérie a là ses réseaux au Sénégal. Beaucoup pensent que le Sénégal est un pays inféodé au Maroc, etc. Mais il faut savoir que l'Algérie a des réseaux hyper puissants au Sénégal, au Mali, et c'est des religieux, c'est des réseaux qui sont liés à la Zawiya Tijaniya. D'accord? Voilà. Voilà mes frères. Donc il faut pas croire que l'Algérie n'active pas son soft power. Il y a une prise de conscience. C'est peut-être pas au niveau de ce qu'on attend, on veut toujours plus, mais il y a des choses qui se font quand même. Après, moi, je me dis, le soft power, c'est du cœur et en même temps beaucoup de raisons. C'est-à-dire qu'il y a un côté aussi donnant-donnant. Moi, j'ai l'impression qu'avec l'affaire du Mali, par exemple, on s'attend pas à ce que les Maliens nous crachent dessus. Je veux dire, avec tout ce que l'Algérie, bon, on n'a pas, je dis pas qu'on a été super généreux avec eux, mais quand même, je veux dire, avec les Maliens, Si. Mali, attends. On leur a évité des guerres, voilà, mais voilà. On les a C'est-à-dire portés que nous, on passe toujours pour, j'ai presque envie de dire, on passe toujours pour les méchants. Alors qu'on est les plus naïfs et les plus sympas. Alors maintenant, il faut enlever le degré de naïveté. C'est l'effet que ça me fait quand je vois comment on est rétribué, récompensé, entre guillemets, quoi. Et donc, profitons profitons du soft power qui est en baisse pour le Maroc, pour se repositionner et faire ce qu'il y a à faire. Voilà, le Maroc, je connais, que ça soit très très clair, le Maroc, ils sont. C'est ça, absolument. Très bien. Ah oui. Et pour le coup, voilà, je pense qu'ils ont été un peu trop arrogants, un peu trop confiants. Et voilà, c'est leur ego, leur hubris. Et ils font trop dans Mati vu. On parle pas beaucoup, mais les réseaux travaillent. Et le résultat vient plus tard. بصح هما c'est dans l'immédiat. Oui, mais là, c'est l'image de l'Algérie comme pays, j'ai presque envie de dire, très renfermé, très, très austère, qu'on devrait changer. C'est-à-dire que, et ça change, hein, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des efforts qui sont faits. Mais on a un côté, bon, comment ils nous appellent les voisins? La Corée du Nord, d'Afrique du Nord, quoi, la Corée du Nord. C'est pas les voisins, c'est ceux qui t'appellent comme ça, c'est les Marocains. Et Tunisiens t'appellent pas comme ça. Hein. Non, mais je parle des voisins de l'Ouest. Ouais, mais nous on les appelle la Thaïlande. Bangladesh. Voilà, je préfère être la Corée du Nord, ceci dit. Bangladesh. بصح ils portent bien ce surnom, ils le portent bien. Voilà, ils le portent bien. Moi, il m'est très sympathique, le président Kim Jong-un. Moi, je l'aime bien. Hein. Non, mais je suis en train de dire que notre côté austère nous joue des tours. C'est-à-dire qu'il faut en même temps qu'on soit ferme avec les gens qu'on aide. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu m'as, c'est quoi mon investissement? J'ai investi. J'aurais pu construire une usine, là, j'aurais pu construire un hôpital. Je t'ai donné de l'argent. C'est quoi le retour que je peux espérer? Je dis pas ça, c'est un petit peu trop brut ce que je dis. Mais en même temps, c'est une réalité. C'est qui m'a galaxy, sinon on pisse dans un violon. رشدي انا نقول لك صح انا je préfère la méthode de l'Algérie. On travaille au long terme et sur du solide, des bases solides. Huma, c'est pas la même chose.
Huma, Oui, c'est mais mal vu. Et il n'y a même pas d'honnêteté ni quoi que ce soit. Huma, oui, mais c'est. quand la population malienne, par exemple, après, Oui. pour les effets qu'il y a eu avec leur coup d'État successifs et compagnie, ils nous Hmm. considèrent comme des intrus, alors qu'on nous, on a toujours fait pour que ça se stabilise chez eux et on aide financièrement et on enlève les dettes, etc. Et après, pour qu'on vous crache dessus, j'ai presque envie de dire, dans ce cas-là, voilà, vous nous devez tant, vous nous devez tant, t'as commencé à m'emmerder, tu me payes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'à un certain Ouais. moment, Mais on ça, a marre de... c'est pas nous, Rochdi. Non, Non, on non, mais n'agit pas comme ça. On n'agit pas je comme parle de ça. mais j'ai l'impression qu'on est encore trop naïf avec ce sentiment-là de panafricanisme. C'est bien d'être panafricain, mais smahli, comme l'Algérie avant tout. Écoutez-moi, chauffe, franchement, je vous le dis, ça a beaucoup changé. C'était comme ça à une certaine époque, notamment quand on a effacé les dettes de plein de pays africains, il y avait plus d'1 milliard de dollars de dettes sans contrepartie. Sans contrepartie, c'est le mot. Absolument ça. C'est ça, c'est le mot qui me gêne. Sans contrepartie. Et une contrepartie, c'est que, je sais pas, qu'il y ait des investissements, c'est le mot sans contrepartie. Parce que, il y a pas de sans contrepartie. Il faut qu'il y ait toujours un retour voilà, c'est tout. C'est mon point de vue, hein, à la kulli hal, hein, je... Ah, ah, non, justement, tu parles d'une très bonne transition. Est-ce que vous avez vu le tweet de Msaad Bols? Hier, il a fait un tweet très très intéressant où il a parlé de solutions mutuellement acceptables, mais il n'a pas parlé de plan d'autonomie marocain. Ça, c'est une indication par rapport. Donc, il a dit voilà, les United States are committed to a mutual accepted solution. Donc, il a dit voilà, les États-Unis sont engagés, engagés à trouver une solution mutuellement acceptable sans évoquer le plan d'autonomie. Donc ça, c'est quand même une indication très très forte et ça rejoint ce qu'on avait dit. Nous, quand on avait analysé avec la résolution 2797, on a dit la chose suivante, on a dit que le plan d'autonomie était un point de départ de la négociation, mais c'était en aucun cas le point final. Et Oui. toutes les éventualités étaient sur la table. Ouais. Et c'est ce que confirme M. Boss. Regardez, il a fait un tweet hier qui n'a pas plu aux Marocains. Donc, donc, donc le tweet intérieur, il a vraiment refroidi les ardeurs marocaines. Ouais, c'était marrant de voir les réactions. Président Trump a reconnu la souveraineté du Maroc, la seule solution c'est l'autonomie, etc. Alors que c'est pas vrai. Parce que C'est ce qu'ils véhiculaient. Eux, ils véhiculaient ça. Mais ce n'est voilà, pas la vérité. parce que la reconnaissance de Trump, quand vous regardez la reconnaissance de Trump, c'est une reconnaissance politique, elle n'est pas juridique. Est-ce que vous avez vu un décret américain qui reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental? Il n'y a pas. Même chose pour la France. C'était une reconnaissance politique. Je ne sais pas si vous voyez la différence Bien entre une sûr, bien sûr. reconnaissance politique et une reconnaissance juridique. Ça engage l'État. Ça engage l'État. Là, en France, il n'y a jamais eu de décret pour reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Même chose pour Trump. Et pourquoi il n'y a Exactement. pas... Qui m'a Voilà. Macron. Et Macron, il a Voilà. parlé à son nom. Il n'a pas parlé au nom de la France. Non, si, il parle au nom de la France, mais c'est une reconnaissance Oui, mais politique. elle n'a aucun poids. Elle n'a pas, Juridiquement, elle n'a aucun poids. Voilà, exactement, ça c'est vrai. Juridiquement, elle n'a aucun poids. Voilà. Et pourquoi est-ce que eux, des pays comme la France et les États-Unis, ne peuvent pas faire une reconnaissance
engageante sur le plan juridique, c'est parce que c'est illégal, tout simplement. Parce que la souveraineté d'un pays appartient à son peuple. Et tant que le peuple là-dedans ne s'est pas exprimé, il n'y a pas de souveraineté. Là aujourd'hui, c'est qui a la souveraineté? C'est le peuple du Sahara occidental. C'est lui qui a la souveraineté. Tant que le peuple du Sahara occidental ne s'est pas librement exprimé pour dire qu'il veut être marocain ou qu'il veut être libre ou qu'il accepte le plan d'autonomie, il n'y aura pas de solution. Ça, on l'a dit et on le redit. Et c'est ça ce que les Marocains ne comprennent pas. Oui, oui. Le seul maître de son destin, c'est le peuple saharaoui. Ah oui, Ouais. c'est eux qui peuvent dire. Personne ne peut parler à leur place. C'est eux qui peuvent dire ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent être libres? Est-ce qu'ils veulent être marocains? C'est eux. Et c'est ça ce que les Marocains ne comprennent pas. Et tant que les Marocains, tu vois, est-ce que d'un point de vue suffrage, c'est-à-dire vote, est-ce qu'ils peuvent pas traficoter ça, les Marocains, en disant, voilà, la population qui est sur place, elle va voter. C'est pas eux qui organisent, c'est pas eux qui organisent, c'est Voilà, l'ONU ce que qui je dis. organise. Oui, mais C'est pas eux, ils peuvent pas. mais ils sont tellement sournois qu'ils sont capables de Non, faire non, non. valider ça. Ça marche Non. pas comme ça, c'est l'ONU qui Oui, organise. oui, c'est oui, l'ONU. T'as une structure spéciale auprès de l'ONU, au sein de l'ONU qui Voilà. fait ça. Oui, je C'est suis d'accord, pas, je suis d'accord. c'est pas l'improvisation comme ça. C'est un Mais, peu mais, plus, comme un ils sont, mais comme ils sont en train d'essayer de faire comprendre à la planète que ça leur appartient, qu'on va leur donner juste l'autonomie, ils sont aussi capables de te faire traîner ça Non. pendant 10 années. Non, Mais ça c'est c'est qui- des aboiements. Ça c'est des aboiements. je sais. Voilà. Mais il y a rien juridiquement, il y a rien de solide. Et c'est juste des aboiements, mais ils le savent très bien. Mais moi, je voudrais vous parler tout simplement là. Déjà, Qu'est-ce صباح qu'il y a الخير صباح الخير خويا. صباح الخير اسمح لي علي بالله دا- شي dans la voiture pareil que toi. فوالا كزاد مبارك ديالك ما صباح الخير صباح وتفضل. الخير اسمح لي دار سمحوا لي خليل صباح الخير سي قهوة بدر مو خاوتي قهوة الخير مو خويا، شرب صباح وروح تخلي مبارك بحمارك او او Yep, je suis comme toi, je suis dans la voiture, dans les bouchons, j'en peux plus, je suis au bout de ma life. Vas-y. قلت لك vas-y سمحوا لي والله سمحوا لي يعني je suis pressé. Bon, قلت لكم qu'est-ce qui a amené le Maroc à la table? Pourquoi le Maroc est parti négocier avec le Polisario, avec le Sahara occidental? Pourquoi au début, ils voulaient pas entendre parler, ils ont fait tout un grabuge. Oui, Sahara Maghrabia. Mais il y a un indicateur et on le voit clairement. Ils sont rentrés dans la phase de crise. Même le FMI l'avait prédit. Maintenant, ils ont même plus de kérosène pour leurs avions. Vous vous rendez compte? C'est vrai, Il le dit. c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ils ont fait un barou d'honneur, le barou t'as l'honneur en organisant la CAN avec un endettement inutile. Et là, le FMI avait prédit qu'ils rentreraient dans une phase de crise grave. Ils ont plus de 100 milliards de dettes. Alors que, je crois qu'ils sont 190 milliards de dettes, alors que leur PIB, il est de 165 milliards. Vous voyez? Et à mon avis, ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Ils n'ont pas les reins économiquement solides pour continuer cette guerre. Et ça leur coûte de l'argent. Le mur là avec les militaires qui sont mis dans le sud avec l'armement et tout ça, ça coûte très cher. Vous croyez que les Israéliens ils leur font cadeau de leur armement? Ils payent rubis sur ongle. Voilà. Et je pense que ça va s'aggraver. Hein. Ils vont vouloir négocier même avec nous. Vous allez voir. Non, non, ils essayent. Non, ils Ouais. essayent. Je sais pas si vous avez entendu Hamza, l'histoire là de la photo. Je sais pas si vous avez vu. Ils ont insisté pour prendre une photo de groupe à la fin des pourparlers. Oui. Ouais. Il n'y a pas de photo. Voilà. Non, mais ils ont insisté. Donc, non, ils cherchent. Parce que même dans les médias qui sont proches du Maroc, l'Algérie a accepté le plan d'autonomie marocain. C'est ce qu'on a lu comme titre. Même sur RFI, quand tu lis RFI, les négociations, c'est entre l'Algérie et le Maroc. C'est n'importe quoi. Il faut regarder les chaînes françaises.
Moi, j'ai fait ce live pour parler de ça. C'est quand même surréaliste. Pourquoi est-ce que les négociations sont entre l'Algérie et le Maroc? Est-ce que le Maroc occupe des terres algériennes? Est-ce que le plan d'autonomie va être appliqué à des Algériens? Faut arrêter les conneries. Franchement. Ça n'a rien à voir avec l'Algérie. Pourquoi ils ont invité la Mauritanie dans ce cas-là aussi? Voilà. Si ça concerne l'Algérie, pourquoi la Mauritanie? Si tu regardes les médias marocains, ils ne parlent pas de Mauritanie. Hein. Ils parlent que de l'Algérie. Ah oui. Regarde les médias marocains et les médias français. Ils parlent que de l'Algérie. Al Talayar, il y a un média espagnol qui vous savez, il a été fondé par un ancien des services de sécurité marocains. Même chose. Ils ont fait un titre hier matin avec l'Algérie accepte le plan d'autonomie marocain. Mais c'est de bon cœur, Khouya Belgassem. S'ils veulent qu'il y ait de l'écho à leur truc, il faut qu'ils parlent de l'Algérie, sinon il n'y a pas d'écho. Exactement. Okay. Voilà les amis, bon moi je vais bientôt arriver. En tout cas, merci beaucoup. C'était très intéressant, très belle discussion. Très bien. Je vous souhaite, pour ceux qui sont dans les bouchons, je vous souhaite une excellente journée. Merci. Voilà, je suis au bout de ma live. Au plaisir, Khawti. Allez, au plaisir. Bon courage à toi, Belka. Merci beaucoup. Shukran. Donc voilà, donc on remercie beaucoup. C'était vraiment une discussion très intéressante avec nos frères. J'espère que ça vous a permis de vous faire une opinion. Parce que bon, nous, on n'est pas un média de propagande, etc. On essaie de présenter des éléments factuels. Et après, il appartient à chacune et à chacun de se forger sa propre opinion. Je vous demande pas de me croire. Toujours, je vous engage toujours à essayer de chercher de vous-même. Essayez de faire vos propres recherches et faites-vous toujours votre propre conviction. هذه يا خوتي نكتفي بهذا القدر. أمل اللقاء معكم في موعد جديد. بالقاسم يحييكم. تحية الجزائر تحية الجزائر تحية الجزائر. مجد الخلود لشهدائنا الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.